Good evening everyone. Apollo Specialty Hospital மற்றும் Apollo Women and Child Care Hospital Madurai வழங்கும் அன்புடன் Apollo சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். Happy to welcome you all for this webinar, and today I have with me Dr. Raghavi Nadarajan, consultant Uro-Gynaecology, Apollo Women and Child Care Hospital Madurai. Good evening doctor. Good evening Deepa, and a warm welcome to all the participants who have joined us for this webinar. I am Dr. Raghavi. I am a Uro-Gynecologist and female pelvic floor reconstructive surgeon at Apollo Women and Child Care Hospitals. So I am really happy that usually women will not have time to address our personal problems. So thank you Apollo for giving this opportunity where வீட்ல இருந்தே நீங்க உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உங்களோட certain issuesக்கான solution பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இந்த webinar organize பண்ணியிருக்கோம். So throughout the webinar உங்களுக்கு எப்போ என்ன questions இல்ல ஏதாவது doubts இருந்தாலுமே you can put your questions in the chat box and I'll be happy to clarify all of them. And before starting the webinar, we the Apollo team will proudly say that Dr. Raghavi is the only Uro-Gynecologist in the South Tamil Nadu. So doctor, what is Uro-Gynaecology and why did you choose Uro-Gynaecology? So actually Uro-Gynaecology அப்படிங்கிறது it is a super specialty of gynecology. So உங்க எல்லாருக்குமே gynecology அப்படினா you know that, right? We deal with all the problems that women face. So Uro-Gynaecology அப்படிங்கிறது gynecology இருந்து next level where we specialize in dealing with women ஓட pelvic floor issues. So pelvic floor issues na it ranges from everything, right from urinary problems that women face, அவங்களோட intimacy issues, any problems with their bowel movements, motion போறதுல issues இல்ல motion control இல்லாம இருக்குது அது எல்லாமே, அதையும் தாண்டி இந்த prolapse அதாவது bladder இறங்கிறது இல்ல கர்ப்பப்பை இறங்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய prolapse, இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷன்ஸையுமே we deal with in Uro-Gynaecology. So why Uro-Gynaecology அப்படின்னா, so நான் I was practicing in Madurai as a gynecologist. அப்போ பார்க்கும்போது atleast ஒரு 100 patients இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒரு 30 to 40 people had problems with their pelvic floor. But இங்கே அதுக்கான specialized treatment இல்ல அதுக்குரிய surgeriesக்கான trainingோ most of us did not have here, which is why I went for further training and did my fellowship in Uro-Gynaecology at Hyderabad. அதுக்கப்புறம் I went for a training at Cambridge Addenbrooke's Hospital wherein I trained further for our global perspective, and then I've come back here to help the patients here. So viewers, basically in the webinar it is about பெண்களுக்கு ஏற்படும் urinary problems, குறிப்பாக gynec related urinary problems and sexual related urinary problems. In a nutshell, it's all about your pelvic floor. So viewers, please make use of this opportunity. உங்களின் கேள்விகள், சந்தேகங்கள், பயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்க. இது நம்மளுக்கான நேரம். So please be free to talk openly. So doctor, starting the session with the most important topic, pelvic floor. Pelvic floor na என்ன and females க்கு இது எவ்வளவு important? So pelvic floor அப்படிங்கிறது, for example imagine ஒரு 4-legged animalலாம் imagine பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இப்போ 4 கால்ல அந்த animals இருக்கும்போது அந்த வயித்துல இருக்க organs அதோட entire weight எல்லாம் அவங்களோட abdominal muscles தான் hold பண்ணிக்கும். பட் நமக்கு as we are two-legged, நம்மளோட entire weight, நம்மளோட entire bodyயோட weight, நம்ம வயித்துல இருக்க organsோட weight எல்லாத்தையுமே hold பண்றது is a group of muscles which form our pelvic floor. இந்த muscles they have to be closed at all times. அது தவிர்த்து நமக்கு say for example when you have to pee or when you have to poop or நீங்க ஒரு for example deliver பண்ணும்போது எல்லாமே the muscle has to open up and then again close or go back to its original state. So these are a highly specialized group of muscles. அதோட function and அதோட quality is very important for our everyday life. Like we have a small video to explain this to you better. வணக்கம், நான் டாக்டர் ராகவி. நான் ஒரு யூரோ-கைனகாலஜிஸ்ட் அட் பெல்விக் ஃப்ளோர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ பெல்விக் ஃப்ளோர்னா என்னன்னு எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நீங்க வேணுங்கிற போது யூ ஆர் ஏபிள் டு பாஸ் யூரின், மோஷன் அண்ட் ஈவன் யூ டெலிவர் அ வெரி பிக் பேபி. அண்ட் மற்ற நேரத்தில் யூ ஆர் ஏபிள் டு கீப் ஆல் தோஸ் ஆரிஃபைசஸ் க்ளோஸ். இந்த பெல்விக் ஃப்ளோரை கண்ட்ரோல் பண்ற லாக் அப்படின்னு பார்த்தா பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ். இந்த மசில்ஸ் மற்ற மசில்ஸை விட கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மற்ற மசில்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்க ஏதோ நீங்க பிக்கப் பண்றீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த மசில் யூஸ் ஆகும். ஆனால் பெல்விக் ஃப்ளோர்
ஃப்ளோர் மசில்ஸ் கான்ஸ்டண்டா எல்லா நேரமும் they have to be acting to keep your external orifices closed. ஸோ இந்த மசில்ஸ் எப்பப்பெல்லாம் வீக்கன் ஆகும்? நம்ம பிரெக்னன்சி அப்போ கண்டினியூஸா நீங்க ரொம்ப நேரம் நிக்கிற மாதிரி ஜாப்ல இருந்தீங்க, ரொம்ப வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணீங்க, இல்ல அதிகப்படியான காஃப், ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி இருக்க கண்டிஷன்ஸ்ல இந்த மசில்ஸ் வீக்கன் ஆகலாம். ஸோ இந்த மசில்ஸை நம்ம ஸ்ட்ரென்தண்டா வைக்கலைன்னா நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா யூரின் லீக், கர்ப்பப்பை இறக்கும்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொலாப்ட் யூட்ரஸ், அண்ட் சிலருக்கு ஈவன் மோஷன் பேசேஜே இறங்கி ஏனல் ஆர் ரெக்டல் ப்ரொலாப்ட், பவல் அதாவது மோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம போறனால வரக்கூடிய ஃபீக்கல் அர்ஜென்சி அண்ட் ஃபீக்கல் இன்கான்டினன்ஸ் கூட ஏற்படலாம். ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு வாட் கேன் யூ டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் ஹெவி வெயிட் லிஃப்டிங். ரொம்ப நீங்க வந்து வெயிட் கெயின் அதிகமா இருந்தீங்கன்னா டேக் மெஷர்ஸ் டு ரெடியூஸ் யுவர் வெயிட் அண்ட் யூ கேன் லுக் அப்பான் கீகிள்ஸ் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெல்விக் ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைசஸ் கட்டாயம் பண்ண ஆரம்பிங்க. இஃப் யூ ஸ்டில் வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் திஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரீச் அவுட் டு அஸ். தேங்க்யூ. So viewers, now focusing on the problems, நம்ம லிஸ்ட்ல டாப்ல இருக்கிறது யூரின் லீக். 40 வயது கடந்த பெண்களுக்கு இந்த யூரின் லீக் ஒரு காமன் ப்ராப்ளமா இருக்கு. தும்பினாலோ இருமினாலோ இல்லை சிரிச்சாலோ யூரின் லீக் ஆகுது. இதுக்கு என்ன ரீசன் அண்ட் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது டாக்டர்? ஸோ இந்த தும்முனா இருமுனா ஏன் சிலருக்கு வந்து படி ஏறினா ஆர் ஒரு குழந்தையை தூக்குனா வெயிட் தூக்குனா இந்த மாதிரியான டைம்ஸ்ல அவங்கள அறியாம யூரின் லீக் ஆகலாம். இதை ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, லைக் காஃப் பண்ணும்போதோ வெயிட் தூக்கும் போதோ இன்ட்ரா அப்டாமினல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த டைம்ல நம்மளோட பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னும் இன்க்ரீஸ்ட் டோனை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த சிறுநீர் பாதையை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். when this does not happen ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு ஒரு few drops of urine லீக் ஆகலாம். இது மைல்டர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போதுனா ரொம்ப ஹெவியா வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணாலோ இல்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரெனுவஸா ஏதாவது பண்ணாதான் யூரின் லீக் ஆகும். பட் இதை ஆரம்பத்திலேயே சரி பண்ணாம விட்டுட்டா ஒரு கிரேட் 2 கிரேட் 3 அப்படிங்கிற போதெல்லாம் ஜஸ்ட் சிலருக்கு உட்காந்து சடனா எழுந்தாலோ இல்ல ஒரு படி ஏறினாலோ கூட இட் கேன் காஸ் யூரின் லீக். ஸோ இதை நிறைய பேர் நம்ம ஊர்ல வாட் ஃப்ரம் தி பேஷன்ஸ் தட் ஹவ் சீன் வாட் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ்ட் இஸ் குழந்தை பிறந்தாலே இதெல்லாம் நார்மல், ஒரு விமனா இருந்தாலே இந்த மாதிரி லீக்ஸ் வருது நார்மல் தானே, இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கா என்ன அப்படின்னே பேஷண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இல்லவே இல்லை, எனி டைம் எனி கைண்ட் ஆஃப் யூரின் லீக் இஸ் நாட் சம்திங் தட் யூ ஹாவ் டு லிவ் வித். தேர் ஆர் சொல்யூஷன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் திஸ். ஸோ டாக்டர், இந்த யூரின் லீக் பற்றி பேசும்போது போஸ்ட்பார்ட்டம் பீரியடில் இருக்கும் பெண்கள், அதாவது பேபி டெலிவரி ஆன பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன ரீசன் மட்டும்தானா இல்லை இதை தவிர வேறு ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருக்கா? இது எவ்வளோ நாளில் சரியாகும் இல்லை லைஃப் லாங் இது கண்டினியூ ஆகுமா? ஸோ நம்ம யூரின் லீக், அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி லீக் அப்படின்னு சொல்லும் போது as I already told you, இது மெயினாக பெல்விக் ஃப்ளோரோட வீக்னஸ் தான் இஸ் தி மெயின் காஸ். இது தவிர்த்து சிலருக்கு பிளாடர்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய பாதை ஆர் யுரீத்ராவோட கான்டினன்ஸ் மெக்கானிசம் ஆர் பிளாடர் நெக்குன்னு சொல்லுவோம், அதோட வீக்னஸ் இருந்தாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். மோஸ்டா ஏன் வந்து இது குழந்தை பிறந்த உடனே, அது இமீடியட்லி ஆஃப்டர் டெலிவரி போஸ்ட்பார்ட்டம் மதர்ஸ்க்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அஸ் யூ நோ டூரிங் டெலிவரி, அந்த டெலிவரி ஆஃப் தி பேபி அப்போ பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லீவேட்டர் ஏனைக்கு டேமேஜ் ஏற்படலாம். இல்லை நம்மளே பேபி டெலிவரிக்காக எபிசியோட்டமின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட் கொடுத்து டெலிவர் பண்ணியிருக்கலாம். போத் ஆஃப் திஸ் கேன் டேமேஜ் தி மசில். இது தவிர்த்து ப்ரொலாங்டு லேபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது வலி வந்து டெலிவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும்போது அந்த குழந்தையோட தலை பெல்விக் ஃப்ளோர்ல புஷ் ஆகிட்டே இருக்க அந்த ப்ரெஷர்ல சர்டன் நர்வ் டேமேஜும் ஏற்படலாம். இது எல்லாமே ஓவராலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் இமீடியட் ஆஃப்டர் டெலிவரி வர மதர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப காமனாக ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருக்கு. இதை எப்படி சரி பண்ணலாம், ஒரு எப்போ அது சரியாகும் அப்படின்னா, இப்போ உங்களோட ப்ராப்ளம்க்கு காரணம் அந்த நர்வ் டேமேஜ் ஆர் நர்வ் இன்ஜுரி அப்படின்னா, நர்வ் மைல்டராக இருக்கும்போது உங்களோட உடம்பே அந்த நர்வை ரீஜென்ரேட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 6 வீக்ஸ்லேருந்து 3 மந்த்ஸ்க்குள்ளார சரியாயிடும். இல்லை அது மசில் டேமேஜ், அது மசில் கட் ஆயிருக்கு, இல்லை மசில் கம்ப்ளீட்டாக வீக் ஆயிருச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் கரெக்டாக உங்கள் டாக்டர் பார்த்து காரணத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்குரிய ஃபோக்கஸ்ட் பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் தெரப்பி பண்ணாலொழிய அது சரி ஆகாது ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ மேம், கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ எம் ராங், இந்த சிசேரியன் செக்ஷன் பண்ணால் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராமல் போகுமா?
ஓகே, ஸோ சிசேரியன் செக்ஷனில் என்ன ஆக போகுதுன்னா குழந்தை பெல்விக் ஃப்ளோர் வழியாக அடி வழியாக வெளியே வராமல் அசிடும் வயிறை நம்ம கட் பண்ணி குழந்தைய டெலிவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டெலிவரி போது ஆப்வியஸ்லி பெல்விக் ஃப்ளோருக்கு டேமேஜ் ஆக போகிறது இல்லை. பட் வாட் யூ ஷுட் நோ இஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுலேருந்தே த என்டையர் வெயிட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் தி பெல்விக் ஃப்ளோர். ஸோ அதனால் மோட் ஆஃப் டெலிவரி டசன்ட் மேக் அ ரியலி பிக் டிஃபரன்ஸ். எனி கைண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் டெலிவரி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஸோ மேம் வியூவர்ஸ் கிட்ட வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு மேம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த வியூவர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, டெலிவரிக்கு அப்புறம் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க. இன்னொருத்தவங்க வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகி 13 இயர்ஸ் ஆச்சு, இன்னும் வந்து லீக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி, இப்போ அவங்க 37 இயர்ஸ் ஓல்டு போல் மேம், ஹைப்போதைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஜிம்முக்கு போயிட்டுருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த யூரின் லீக் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 13 இயர்ஸ் முன்னாடி அவங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த யூரின் லீக் ப்ராப்ளம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ். பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ் நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பெயின் ஓரளவுக்கு பேரபிளாக இருக்குது, எபிசியோட்டமிங்கிற அந்த வூண்ட் கட் வந்து நல்லா ஹீல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் திஸ் எக்ஸசைசஸ். என்ன அப்படின்னா, இந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூரோகைனகாலஜிஸ்டோ இல்லை பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் தெரப்பியில் ட்ரெயின்டாக இருக்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டோ உங்களை ஒரு தடவை பார்த்து உங்கள் மசில் டோனை அசஸ் பண்ணுவாங்க. மசில் டோன் அசஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல எதுவும் மசில் டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து உங்களுக்குன்னு என்ன டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமோ அதை பண்ணால் இன்னுமே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சூப்பர்வைஸ்டு மசில் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவோம் இதை. தட் இஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ். மினிமம் ஒரு நார்மல் டெலிவரிக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் அட்லீஸ்ட் 6 வீக்ஸ் 8 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இதுவே சிசேரியன் செக்ஷன் அப்படின்னா யூ கேன் வெயிட் டில் யுவர் பாடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹீல்ட். ஏன்னா அது ஒரு மேஜர் அப்டாமினல் சர்ஜரி எனிவே. ஸோ அதுக்காக மேபி ஒரு 3 months வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸஸை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். they will be very effective. And as for this question, நார்மல் டெலிவரி 13 இயர்ஸ் முன்னாடி ஆகி இன்னும் தும்மும்போது லீக் இருந்ததுன்னா தென் அது பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் டேமேஜ்னால மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளாடர் நெக் மசிலோட வீக்னஸாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதை எந்த காரணம்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வெறும் மசில் வீக்னஸ்னா எக்ஸசைசஸ் ஆர் பிஎஃப்எம்டி போதும். இல்லை பிளாடர் நெக்ல ப்ராப்ளம்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு லேசர் தெரப்பியோ ஒரு சின்ன டே கேர் சர்ஜரி மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. தட் வில் பி எஃபெக்டிவ் ஃபார் யூ. Ma'am, one more questions we have from our viewer. டெலிவரிக்கு அப்புறம் வேற என்ன மாதிரி பெல்விக் ஃப்ளோர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ டெலிவரிக்கு அப்புறம் யூரினரி ட்ராக்டில் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் மாதிரி ஆகலாம். சிலருக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த எபிசியோட்டமி கட்டப்போ மோஷன் போகிற பேசேஜில் ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் பேசேஜோட ஸ்பிங்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் லைக் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கதவு மாதிரி. அந்த ஸ்பிங்டர்ஸ்ல ஒரு கட்டோ இல்லை டேமேஜோ ஆயிருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மோஷன் போறதுல கண்ட்ரோல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் வர மாதிரி ஃபீல் வந்தா இமீடியட்டா அவங்க உடனே வந்து வாஷ்ரூம்க்கு ஓடுற மாதிரி இருக்கும். அவங்களால அவங்களோட மோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணாம இருக்கும். வி கால் தட் அஸ் ஃபீக்கல் அர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று ஃபீக்கல் இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னே சொல்லுவோம். இன் தட் அவங்களால மோஷனை கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருந்தா வி ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் உங்களோட ஏனல் ஸ்பிங்டர்ஸ் இன்டாக்டா இருக்கா, இல்லை அதுல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தா அதை ப்ராப்பரா ஹீல் ஆயிருக்கா, இல்லை அதுக்கு எதுவும் ரிப்பேர் எதுவும் பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்து we need to get it checked and done. ஸோ டாக்டர், இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் பண்ணியும் சரி ஆகலைன்னா வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டில்? சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஸோ பேசிக்கலி யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்க்கு ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ்க்கு the main therapy is going to be supervised pelvic floor exercises தான். அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 monthsக்காவது பண்ணாதான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஒரு சும்மா 10 நாள் பண்ணிட்டு இல்லை கரெக்டாக பண்ணாமல் சில நாள் பண்ணி சில நாள் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இருந்தால் இட் ஓன்ட் பி எஃபெக்டிவ் அட் ஆல். நிறைய பேர் சும்மா ஜஸ்ட் நான் யூடியூப்ல பார்த்தேன் இல்லை எங்கேயாவது பார்த்தேன் அப்படின்னு திஸ் எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இட் நீட்ஸ் டு பி done under supervision of a properly trained physiotherapist. இது பண்ணியும் சரி ஆகலை அப்படின்னா then we need to find out the exact cause for your incontinence. சிலருக்கு வந்து அந்த மசில்ஸ் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் கண்ட்ராக்ட் ஆகாது. அந்த மாதிரி இருந்தால் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் டு தி மசில்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா லேசர் தெரப்பீஸ் அவைலபிள், வேர் ஜஸ்ட் லேசர் மூலமாக இதை ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 6 weeks 100% நல்லாவே க்யூர் பண்ணலாம்.
சிலருக்கு இதுவும் சரிப்படலை அப்படின்னா தென் அந்த மசில்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஹெர்னியாவுக்கு நம்ம மெஷ் வைக்கிற மாதிரி சின்னதாக ஒரு டேப் மாதிரி ஒரு மெஷ் வச்சுமே இந்த ப்ராப்ளமை சார்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். மேம், ஒன் மோர் கொஸ்டின். 60 இயர்ஸ் ஃபீமேலுக்கு யூரின் லீக் இருக்குது, இதுக்கு சர்ஜரி மட்டும்தான் சொல்யூஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ யூரின் லீக் வந்து நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பெல்விக் ஃப்ளோர் வீக்னஸ், அது இன்னும் நிறைய காரணங்களால் வரலாம். சிலருக்கு அவங்களோட பிளாடர் மசில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆக்ட் பண்ணும், ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடர் அப்படின்னு. இதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். சிலருக்கு யூரின் போகிற பாதையில் ஏதாவது சின்ன அடைப்போ இல்லை யூரின் மசில் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் யூரின் பிளாடர்லேயே ஹோல்ட் ஆயிடலாம். லைக் எப்படி சொல்கிறதுனா, அவங்க யூரின் பிளாடர் வில் பி ஃபுல். ஸோ அவங்க நின்னாலோ நடந்தாலோ எல்லா டைமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூரின் லீக் ஆகிட்டு இருக்கலாம். சிலருக்கு அவங்களோட பிளாடரே வில் பி அவுட் சைட், ப்ரொலாப்ஸ்டு பிளாடர்னு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் யூரின் லீக் ஏற்படலாம். ஸோ ஃபார் அ 60-year-old என்ன காரணத்தினால யூரின் லீக் ஆகுதுன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு ட்ரீட். சர்ஜரி யூஸ்வலாக இஸ் தி லாஸ்ட் ரிசார்ட். மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டால் தான் வீல் ஹாவ் டு ரிசார்ட் டு சர்ஜரி. பட் சர்ஜரி தவிர்த்துமே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஸ்கிப்பிங் ரெகுலராக பண்ணலாமா அப்படின்னு யாரோ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஸ்கிப்பிங் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஆல்ரெடி வீக்கெண்ட் பெல்விக் ஃப்ளோரை இட் கேன் வீக்கெண்ட் ஃபர்தர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெல்விக் ஃப்ளோருக்குன்னு ஃபோக்கஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கோ ஆன் டு டூ தி அதர் எக்ஸசைசஸ். அண்ட் ஆல்சோ அட் 37 years உங்களுக்கு யூரின் லீக் இருக்குது, இஃப் யூ ஆர் நாட் பிளானிங் ஃபார் அனதர் பேபி அப்படின்னா தென் யூ கேன் கன்சிடர் டூயிங் அ லேசர் ஆர் அந்த டேப் சர்ஜரி மாதிரி கூட யூ கேன் கன்சிடர் டூயிங் இட். ஸோ டாக்டர், சிசேரியன் இல்லாமல் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் டெலிவரி லைக் ஃபோர்செப்ஸ் டெலிவரி, இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டெலிவரி, வேக்யூம் டெலிவரி பண்ணுறதுனால யூரின் லீக் வருமா? அகெயின் சிசேரியன் அப்டமனை நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பேபி வெயிட்னால வரக்கூடிய பெல்விக் ஃப்ளோர் டேமேஜ் தவிர்த்து அதர் டேமேஜ் இஸ் லெஸ். பட் நார்மல் டெலிவரியில் ஒரு வெஜினல் ஆரிஃபைஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் பேசிக்கலி வெரி ஸ்மால் ஓப்பனிங், மேபி ஒரு 2 to 3 centimeters தான். ஒரு பேபி டெலிவர் ஆகும்போது அந்த 3 centimeter opening has to stretch up to 8 to 10 centimeters for the baby's head to come out. இதை நம்ம ஒரு ஆயுதம் வேற போடுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான ரூமினஸ் ஆர் ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மசிலை கட் பண்ணுவோம், which we call as episiotomy. அந்த டைமில் there is a very high chance that அந்த மசில்ஸ் இன்ஜூர் ஆகிறதுக்கும் நம்ம ஏனல் ஸ்பிங்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மோஷன் பேசேஜோட டோர்ஸ் இன்ஜூர் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ எபிசியோட்டமி கரெக்டாக ஒரு ட்ரைன்ட் டாக்டர், ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் ஒரு ஆப்ஸ்டெட்ரிஷியன் போடும்போது we are trained to put the episiotomy properly. லைக் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் இருக்குது, இந்த ஆங்கிளில் தான் போடணும், இப்படி தான் போடணும்னு இருக்குது, அப்படி we'll do. சம்டைம்ஸ் ஹோமில் டெலிவரி பார்க்குறாங்க இல்லை ப்ரிசிப்டேட் லேபர்னு சொல்லக்கூடிய ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவர் ஆயிடுச்சுன்னா தென் மோர் சான்ஸ் ஆஃப் பெல்விக் ஃப்ளோர் இன்ஜுரி இஸ் தேர். Therefore, instrumental delivery is a very high risk factor for pelvic floor damage and further incontinence and leaks. மேம், சில பெண்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடியே யூரின் லீக் ஆகிடுது, எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வந்தால் உடனே பாத்ரூம்க்கு ஓடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது கவனிக்கப்பட வேண்டிய சீரியஸான இஷ்யூவா இல்லை இந்த மாதிரி அர்ஜென்சியை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது? ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வர அர்ஜென்சி, அதாவது நான் சமைச்சிட்டே இருக்கேன், என்னால் பாதியில் பாத்ரூம் ஓட வேண்டியது இருக்குது, ஒன்ஸ் ஐ கெட் தட் சென்சேஷன் டு பாஸ் யூரின் நான் உடனே பாத்ரூம் போயே ஆகணும், போகலை அப்படின்னா எனக்கு சம்டைம்ஸ் சில ட்ராப்ஸ் யூரின் லீக் ஆகுது, இல்லை என்னால் ஹோல்டே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஏன் வருது அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம பிரெயின் ஹாஸ் அ இன்ஹிபிட்ரி கண்ட்ரோல், அதாவது பிளாடர் மேலே யூரின் இப்போ தான் போகணும் இப்போ தான் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரோல் பிரெயினுக்கு இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அந்த பிரெயின் கண்ட்ரோலையும் மீறி உங்கள் பிளாடர் மசில் தானாகவே தன்னிச்சையாக கண்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகலாம், அதை டெட்ரிஸ் ஆர் ஓவர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இந்த அர்ஜென்சி, லைக் நான் ஷாப்பிங் போகிறேன், வீட்டுக்கு வந்து கதவை திறந்தோடனே நான் ஃபஸ்ட்டு பாத்ரூமுக்கு தான் ஓடணும், என்னால் கொஞ்ச நேரம் கூட ஹோல்ட் பண்ணவே முடியாது, அதனால நான் ட்ராவல் பண்ணுறதில்ல, எங்கேயுமே போகிறதுக்கு எனக்கு தயக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடர் தான் அதுக்குரிய காசான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு we can offer them treatments for that. ஸோ மேம், இன்னொரு வியூவர் கேட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆகி 15 years ஆகுது, அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி யூரின் லீக் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போல இருக்குது, ஜிம்முக்கும் போயிட்டு இருக்காங்க போல இருக்குது, ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த கண்ட்ரோல் இன்னும் வரல, லீக் இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மேம்.
ஸோ டெலிவரி ஆகி 15 இயர்ஸ் ஆகியும் இருமுனா தும்முனா யூரின் வருது அப்படின்னா we have pelvic floor has become damaged அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கு மேலே அதை நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன லெவல் ஆஃப் டேமேஜ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து மேபி யூ மைட் நீட் ஒரு டேப் சர்ஜரிஸ் மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படலாம். ஜிம்முக்கு போகும்போது நீங்கள் இதை பற்றி உங்களோட ட்ரைனர் கிட்ட சொல்லி அவங்களுக்கு பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ்னா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டு கரெக்டாக பண்ணாலொழிய ஜிம்மில் நீங்கள் பண்ணுற நிறைய எக்ஸசைசஸ் வில் வர்சன் தி பெல்விக் ஃப்ளோர் டேமேஜ். ஏன்னா நம்ம வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுவோம், இல்லை கார்டியோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், அப்டமன் அந்த தொப்பையை குறைக்கிறதுக்குரிய எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஆல் தட் கேன் புட் அ ஸ்ட்ரெயின் ஆன் தி பெல்விக் ஃப்ளோர். ஸோ ஜிம்முக்கு போய் பண்ணுறது இஸ் ஃபைன், பட் அதுக்கு முன்னாடி யூ மீட் வித் அ யூரோகைனகாலஜிஸ்ட் ஆர் ப்ராப்பர்லி ட்ரைன்டு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். அவங்க உங்களோட பெல்விக் ஃப்ளோருக்கு ஏற்ற எக்ஸசைசஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை வேணா யூ கேன் give it a try before we go for other treatments. So getting into more deeper, let's talk about sexual incontinence. So doctor, சில பெண்களுக்கு sexual activity timeல அந்த intimacy momentல urine leak ஆகுது. So please share more details regarding sexual incontinence. So sexual incontinence அப்படின்னா யூஸ்வலாக it is a kind of very rare, but என்னன்னா it is highly embarrassing. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சிலருக்கு at the moment of orgasm urine leak ஆகலாம். It is actually a type of நாம ஏற்கனவே பேசின detrusor over activity தான். அந்த டைம்ல the bladder தன்னிச்சையா contract ஆகிறனால you might leak urine. So இது இருந்ததுன்னா we have to identify whether it is just because of detrusor over activity. Then you can just take a simple pill which will help you to overcome this and enjoy your intimate moment without any embarrassment. மேம், வியூவர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒன் மோர் கொஸ்டின் வந்திருக்கு. அவங்களுக்கு சிசேரியன் பண்ணி 8 இயர்ஸ் ஆகுது. யூரின் போனதுக்கப்புறமும் திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணணுன்ற சென்சேஷன் இருக்குது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் கூட லீக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? அவங்க 39 இயர்ஸ் ஓல்டு மேம். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ போஸ்ட் யூரின் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் யூரின் கொஞ்சம் ட்ராப்ஸ் லீக் ஆகுது அப்படின்னா we call it as post void dribbling அப்படின்னு சொல்லுவோம். It means either கொஞ்சம் some amount of urine is in the urethra கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வரல. It can be a urethral diverticulum சொல்லக்கூடிய யூரித்ரால சின்னதாக ஒரு சாக் மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலோ, இல்லை அவங்க கம்ப்ளீட்டாக bladder empty ஆகாமல் இருந்தாலோ இது வரலாம். ஆக்சுவலி இப்படி இருந்ததுன்னா you have to visit us in person so that உங்களை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு இந்த ரெண்டில் எது இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி you will need further treatment. ஸோ மேம், யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு மேம். இன்டர்கோர்ஸ்னால யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, see urinary tractum vaginaவும் they are actually very close to each other. It is like இப்போ you imagine ஒரு 2 ரூம்ஸ் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ரூமோட ஒரு வால் இஸ் ஆக்சுவலி ஷேர்டு பை முன்னாடி இருக்க ரூம் வந்து இஸ் தி யூரினரி bladder and the urethra. அதுக்கு ஜஸ்ட் செகண்ட் பின்னாடி இருக்குது இஸ் யுவர் வெஜைனா. there is just one wall in between both of them. they are very close to each other. So intercourse-னால urinary tract infection வராது, but rather it will precipitate or increase the chances. எப்படி அப்படின்னா say for example இந்த honeymoon cystitis அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கல்யாணம் ஆன புதுசில் ஆஃப்டர் தி ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்கோர்ஸ் they might have அந்த ஏரியாவில் சின்னதாக ஒரு மியூகோசல் டேமேஜோ இல்லை பார்ட்னர் கிட்டேருந்து வர ஒரு சின்ன பாக்டீரியல் இன்ஜுரி, பாக்டீரியல் என்ட்ரி ப்ளஸ் அந்த ஏரியாவில் இன்க்ரீஸ் பிளட் ஃப்ளோ, இது எல்லாமே கேன் காஸ் அன் இன்ஃபெக்ஷன். யூஸ்வலாக ஒன்ஸ் அந்த இமீடியட் போஸ்ட் மேரேஜ் மட்டும் வந்ததுன்னா அப்ராப்ரியேட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்து அதை க்யூர் பண்ணிட்டா ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் இட் வில் பி ஃபைன். பட் ரொம்ப ரேராக சிலருக்கு எவ்ரி டைம் தே ஹாவ் அன் இன்டர்கோர்ஸ் தே வில் எண்ட் அப் வித் அன் இன்ஃபெக்ஷன். இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா தென் வி ஹாவ் டு கிவ் தெம் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட். வாட் வி யூஸ்வலி டூ இஸ் ஒவ்வொரு இன்டர்கோர்ஸ்க்கு அப்புறமும் இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா பார்ட்னர் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு பி ட்ரீட்டட். அது போக இவங்களுக்கு வி டெல் தெம் டு எம்டி தேர் bladder. இன்டர்கோர்ஸ்க்கு முன்னாடி எம்டி அண்ட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் இன்டர்கோர்ஸ் ஆல்சோ தே ஹாவ் டு எம்டி தேர் bladder. அப்படியும் சரியாகலைன்னா there are prophylactic antibiotics, அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கூட we can give them. That is really effective and that prevents repeated urinary tract infections. ஸோ மேம், இன்னொரு வியூவர் கேட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆகி 2 இயர்ஸ் ஆகுது. அவங்களுக்கு அடிக்கடி யூரின் போகிற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் இருக்குது அண்ட் அதோட வெஜைனல் டிஸ்சார்ஜ் வெள்ளப்படுறதும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணுறதும் கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ வெஜினல் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் யூரினரி ப்ராப்ளம்க்கு இன்டர் கனெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? Obviously, as I told earlier, vagina and urethra are very close to each other. So vaginal discharge
ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்விக்ஸ்ல இல்ல வெஜைனால நம்ம ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு தயிர் மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணல. ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஒரு தயிர் மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, ஆர் ஈவன் அ ப்ராப்பர் ஸ்மெல் வர மாதிரி ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருந்தா, that discharge can have microorganisms or fungus like candida which will inflame the urethra. அதாவது யூரித்ரால ஒரு புண்ணு மாதிரி காஸ் பண்ணலாம். that will present as a urinary tract infection. யூடிஐல இருக்க மாதிரி அதே யூரின் போகும்போது ஒரு பர்னிங் சென்சேஷன், இல்லை யூரின் அடிக்கடி வர ஃபீல், ஒவ்வொரு தடவை போகும்போது பயங்கரமான வலி, இது எல்லாமே இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we have to look into your vaginal discharge, என்ன டைப் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ்னு பார்த்து அதை ட்ரீட் பண்ணாலே your urinary symptoms also will automatically resolve. மேம், வெயிட்டாக இருக்கவங்களுக்கு யூரின் லீக் அதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? நம்ம ஒபேஸாக இருக்கவங்களுக்கு யூரின் லீக் பாசிபிலிட்டி அதிகமாக எதுவும் இருக்கா? டயட்டுக்கும் பிளாடருக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a very good question. ஏன்னா வெயிட்டுக்கும் யூரினரி இஷ்யூஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு கேட்டால் 100%. ஏன்னா அகெயின் நம்ம வெயிட்டாக இருந்தோம்னா the entire weight of our body, upper body is going to be supported by the pelvic floor. So pelvic floor has to put on more effort to hold urine. அதனால obesity ஒரு குட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஐடியல் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வெயிட்டுக்கு பியாண்டா இருக்காங்க, ஆர் they are more heavier அப்படின்னா, the first step that we need to do for them is to bring them back into the ideal weight range. அதை பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அவங்களோட இந்த ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ், அதாவது இருமுனா தும்முனா லீக் ஆகிற யூரின் ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் ஆகலைனா தான் வில் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், பிகாஸ் இன்க்ரீஸ் வெயிட் இஸ் கோயிங் டு வர்சன் தி இன்கான்டினன்ஸ் ப்ராப்ளம். ரெண்டாவது, யூ ஆஸ்ட் அபவுட் டயட். டயட் அப்படின்னா சர்டன் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெஃபைன், எஸ்பெஷலி காஃபி நிறைய குடித்தாலோ இல்லை டீ நிறைய குடிக்கிறாங்க, இல்லை சிலர் வந்து இந்த கோக்கு, ஸ்ப்ரைட் அந்த மாதிரி ஏரேட்டட் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், சோடா, இது எல்லாமே என்ன பண்ணும்னா இந்த பிளாடர் மசிலை ஒரு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வர்சன் தி அர்ஜென்சி ப்ராப்ளம். அர்ஜென்சி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சொல்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டே மேக் ஷுர் யூ லிமிட் யுவர் இன்டேக் ஆஃப் ஆல் திஸ் இரிட்டேட்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ். ரெண்டாவது, ஸ்பைசி ஃபுட்டுன்னு கிடையாது, பட் இந்த புளிப்பு நிறைய இருக்க மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம்ஸோ இல்லை சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் லெமன், ஆரஞ்ச், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வில் இரிட்டேட் தி பிளாடர் அண்ட் வர்சன் யுவர் அர்ஜென்சி இஷ்யூஸ். So viewers, continuing with urine incontinence, doctor tell us more about bedwetting. In simple language, பெட்ல யூரின் போகிறது இது கிட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்கிற ப்ராப்ளமா இல்லை அடல்ட் ஃபீமேலுக்கும் இது காமனாக இருக்குமா? ஓகே, சி பெட்வெட்டிங் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்ப்போம். மேபி ஒரு 3 to 4 years வரைக்கும் பெட்வெட்டிங் ஆகிறது இஸ் ஸ்டில் ஓகே. பட் அடல்ட்ஸில், அதாவது ஈவன் ஒரு 6 years குழந்தையில கூட அவங்கள அறியாமல் யூரின் போகிறாங்க அப்படின்னா தென் இட் நீட்ஸ் டு பி கரெக்டட். பிகாஸ் ஒன்று ஃபார் சோஷியல் ரீசன்ஸ், ரெண்டாவது இட் கேன் பி பிகாஸ் அவங்களுக்கு இந்த டெட்ரஸ் ஆர் ஓவர் ஆக்டிவிட்டி, அதாவது பிளாடர் மசில் தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி அதுதான் காரணமான்னு பார்த்து அதை சரி பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். மோஸ்ட் காமன்லி தெர் ஆர் வெரி சிம்பிள் டேப்லெட்ஸ் டு கரெக்ட் இட். அடல்ட்ஸில் ரொம்ப எல்டர்லி இண்டிவிஜுவல்ஸில் சே ஒரு பாட்டி தாத்தா ஏஜில் இருக்கவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதற்குரிய காரணம் அவங்க எடுத்துக்கிற மற்ற மெடிகேஷன்ஸ், ஒரு சுகர் இருக்குது இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அதுக்குரிய மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இல்லையா, அதோட எஃபெக்டாகவும் இருக்கலாம். இல்லை அவங்களுக்கு அகெயின் டெட்ரஸ் ஆர் ஓவர் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால் ஜஸ்ட் வித் சிம்பிள் டேப்லெட் வி கேன் கரெக்ட் இட் அண்ட் தே கேன் ஹாவ் அ கம்ஃபர்டபுள் லைஃப். ஓகே மேம். மேம், ஒன் மோர் வியூவர் கேட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு அந்த பெரினியம் ஏரியாலையும் வெஜினல் ஓப்பன்லேயும் இச்சிங் அண்ட் ரேஷஸ் ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு, இது க்யூர் பண்ணுறதுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க மேம். அண்ட் இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் அப்படின்னும் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஹைலி இச்சி ரேஷஸ் அரௌண்ட் தி பெரினியல் ஏரியா அப்படின்னா ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ்னால அவங்க இச் பண்ணுறனால ரேஷஸ் வருதா இல்லை எதுவும் ஷி ஹேஸ் சர்டன் அலர்ஜிஸ் டு சர்டன் சப்ஸ்டன்சஸா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு தெர் ஆர் ஸ்பெசிஃபைக் க்ரீம்ஸ் இருக்குது, அதுவும் ரிப்பீட்டட்லி ஒன்ஸ் இன் அ மந்த் வருதுன்னா தென் வி ஹாவ் டு மேக் ஷுர் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் திங் இஸ் காசிங் இட்டான்னு பார்க்கணும். லைக் எதுவும் செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ்னால வருதா, இல்லை ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் ரிப்பீட்டடாக வரனால வருதா, இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ணுற எதர் பீரியட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது அலர்ஜி காஸ் பண்ணுதான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வீல் ஹாவ் டு பிளான் ஃபார் அ ட்ரீட்மெண்ட்.
ஸோ மேம் டேப் சர்ஜரி பற்றி கேட்டிருக்காங்க. டயபெட்டிக் பேஷண்ட் அண்ட் தே ஆர் ஆன் ரெகுலர் இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷனில் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது டேப் சர்ஜரி மூலமாக வெதர் இட் கேன் பி மேனேஜ்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி குட் கொஸ்டின். ஏன்னா diabetic patients or any kind of patients we can do a tape surgery provided அவங்களோட sugar levels are under control and tape main we are going to put it in the vagina. So அவங்களோட vaginal tissue should be healthy. அதுக்கு வந்து we have certain estrogen based creams இருக்கு. அந்த creams எல்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு அந்த vaginal tissue healthy ஆக்கிட்டு ஆக்டிவா சுகர் நல்ல கண்ட்ரோலா இருக்கு and her weight is in the good range அப்படின்னா tape surgery as a day care surgery நம்ம பண்ணிக்கலாம். It will give her 90-97% cure இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ விவர்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குற கொஸ்டின், அதுக்கு டாக்டர் ராகவி மேம் வந்து அப்போலோ விமன் அண்ட் சைல்ட் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் கேகே நகரில் மீட் பண்ணலாம். காண்டாக்ட் அப்பாயின்மெண்ட்க்கு காண்டாக்ட் நம்பர் வில் பி ஷேர்ட் இன் தி கமெண்ட் பாக்ஸ். ஸோ மேம், இப்போது வி ஆர் ஸ்டெப்பிங் இன் டு தி நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட், தி மோஸ்ட் காமன் ப்ராப்ளம். 6லிருந்து 60 வரை அனைத்து பெண்களுக்கும் இருக்கும் யூடிஐ, யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ மேம் ப்ளீஸ் இதை பற்றி கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லுங்கள். ஸோ யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம காமனாக சொல்கிறது என்னென்னா லோயர் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன். லைக் த என்டையர் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்க்ளூட்ஸ் நம்ம கிட்னிஸ்லேருந்து யூரின் வரக்கூடிய யூரிட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டியூப்ஸ், அதுக்கப்புறம் யூரினரி பிளாடர். யூஸ்வலாக யூரினரி பிளாடர் இன் ஃபீமேல்ஸ் அதுலேருந்து வெளியே வரக்கூடிய யூரித்ரா, அதாவது யூரின் பேசேஜ் ஆகிற அந்த பாதை வந்து சிறுநீர் தாரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாதை ஃபார் விமென் இஸ் ஸ்மாலர், ஜஸ்ட் ஒரு 3 to 4 centimeters தான் இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு தி வெஜனல் பேசேஜ். அதனால விமெனுக்கு ஈஸியாக பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அந்த யூரினரி பிளாடரில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. இது எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகும் அப்படின்னா, யூரின் போகும்போது ஒரு பர்னிங் சென்சேஷன் இல்லை பெயின் இருக்கலாம், சிலருக்கு அடிக்கடி யூரின் வர மாதிரி இருக்கலாம், சிலருக்கு ஈவன் யூரின் லீக் கூட அக்யூட்டாக ஒரு ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 3 to 4 days ஆர் ஈவன் 1 week குள்ளார எனக்கு யூரின் லீக் ஆகுது, அடிவயிறு வலி இருக்கு, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கலாம். இப்படி இருக்க லோயர் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் ஈஸிலி சிம்பிளி ட்ரீட்டபிள் பை ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரொவைடட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் கன்ஃபைன் டு தி லோயர் யூரினரி ட்ராக்ட். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கு, இல்லை யூ ஹாவ் அதர் இஷ்யூஸ் லைக் இப்போ நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸியாக இட் கேன் கோ அப் டு தி கிட்னிஸ். இந்த மாதிரி ஆகும்போது இட் கேன் பிகம் அ சீரியஸ் இஷ்யூ. சிலருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங் டேர்ம் ஸ்டீராய்டு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க, ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது, இல்லை வேறு ஏதோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டீராய்டு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, சுகர் கண்ட்ரோல்டாக இல்லை கிட்னியில் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது, அதை ரொம்ப நாளாக வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க, அது ஃபார்ம்ஸ் அ ஃபோசை ஃபார் திஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா யூரினரி ட்ராக்ட்ல இருந்து பிளட் ஃபுல்லாக பரவி யூரோசெப்சிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சீரியஸான கண்டிஷனுக்கு கூட போய் விட்டுடலாம். தென் யூ வுட் ஆப்வியஸ்லி நீட் அன் ஐசியூ கேர் அண்ட் டீம் ஆஃப் டாக்டர் டு ஹெல்ப் யூ கியூர் இட். ஸோ யூடிஐஸ் இருந்தால் டோன்ட் இக்னோர் இட். It is better to consult a proper doctor and get it treated with appropriate antibiotics. மேம், யூரின் ஃப்ரீக்வன்சி அர்ஜென்சி அதிகமாக இருக்குது, இதுக்கு நம்ம பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் பற்றி சொன்னோம், யோகா எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ யோகா அப்படின்னா தெர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆசனாஸ் இன் யோகா. அது வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸை நல்லா கியூர் பண்ணுறதுக்கே ஹெல்ப் பண்ணும். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங், இப்போ நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியட்லே ஒன்ஸ் யூ ஐடென்டிஃபை தட் யூ ஆர் ப்ரெக்னென்ட், ஒரு 3 months ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கு வேற எந்த கான்ட்ரா இண்டிகேஷன்ஸும் இல்லை, பிகாஸ் இப்போ நஞ்சுக்கொடி கீழே இருக்கு, இல்லை ட்வின் ப்ரெக்னன்சிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் யூ கேன் நாட் ஆப்வியஸ்லி டூ எனி எக்ஸசைசஸ். இது எதுவும் இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் கான்டாக்ட் அ ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் டூயிங் சர்டன் ஆசனாஸ் எக்ஸசைசஸ் லைக் யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைசஸ், அப்புறம் இந்த பெல்விக் வாக் மாதிரி ஒன்று சொல்லி தருவாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இட் வில் ரியலி ஹெல்ப் டு மோல்ட் யுவர் பெல்விக் ஃப்ளோர். ஏன்னா அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகி கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு பழகிடும். ஸோ தட் அஸ் தி ப்ரெக்னன்சி அட்வான்சஸ் பேபியோட வெயிட் வந்து வில் நாட் புட் மச் ஸ்ட்ரெயின் ஆன் தி பெல்விக் ஃப்ளோர். டெலிவரியும் நார்மல் டெலிவரி ஈஸியாகும். டெலிவரிக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய போஸ்ட்பார்ட்டம் யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஸ்டார்ட் தி பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைசஸ் ஆர் கீகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. யூ கேன் ஸ்டார்ட் இட் ப்ரீ delivery, அதாவது during your pregnancy and continue it throughout even after pregnancy for best results. Asanas, yes, butterfly asana will really help, but at the urgency ki help பண்ணாது. It rather helps for the stress urinary leak or irumana tumana urine வருது இல்லையா, அதுக்கு it will be helpful. And
ரிப்பீட்டட் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால கன்சீவ் ஆகுறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. See, urinary tract and vagina are very close to each other. Repeated infections in the urinary tract can be because there are problems in the vagina or the cervix. அப்படி இருக்கும்போது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கேன் கோ ஃப்ரம் இந்த ட்ராக்ட் டு அந்த ட்ராக்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி ஆகி ஆர் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இன் தி சர்விக்ஸ், தென் இட் கேன் டேமேஜ் யுவர் ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளமைடியல் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை வெரி ரேர்லி ஆர் எதர் இந்தியாவில் கொஞ்சம் காமன் தான் டிபி மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் அது யூட்ரஸோட இன்னர் லைனிங்கை டேமேஜ் பண்ணலாம், யூட்ரஸ்லேருந்து வரக்கூடிய டியூப்ஸை டேமேஜ் பண்ணலாம். போத் ஆஃப் திஸ் கேன் அஃபெக்ட் யுவர் சான்ஸ் ஆஃப் கெட்டிங் ப்ரெக்னென்ட். ஸோ டாக்டர், ஒரு காமன் கொஸ்டின், எவ்வளோ நேரம் யூரினை ஹோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யூரின் ஹோல்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அட்வைசபிள். எப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பாசிங் யூரின் வரும்னா இட் வில் நாட் கம் இமீடியட்லி. சே அடல்ட்ஸ் ஆகிய நமக்கெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு நம்ம பிளாடரில் ஒரு 200 to 250 ml யூரின் இருக்கும்போது யூ ஹாவ் தி ஃபர்ஸ்ட் சென்சேஷன் ஆர் ஒரு நார்மல் சென்சேஷன் டு பாஸ் யூரின். சரி யூரின் போகலாம். இது எப்போனா நீங்கள் சும்மா வீட்டில் இருந்தீங்க இல்லை எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருந்தீங்கன்னா அட் திஸ் டைம் யூ வில் பாஸ் யூரின். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் தட் அமௌண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஒரு 400 ml 450 ml கிட்ட வந்தப்புறம் யூ வில் ஹாவ் அ சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி. கட்டாயம் யூரின் போயே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அர்ஜென்சி வந்துருச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு பாஸ் யூரின். அதுக்கும் தாண்டி நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி it will damage your bladder muscles obviously. And how often you have to go abdina, if you are free and it is possible abdina, at every 2 to 3 years it is better to empty your bladder. So ma'am, bladder botox அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள் மேம். See, bladder botox அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடர் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, இந்த யூரினரி அர்ஜென்சி இருக்குது, லைக் எனக்கு யூரின் வருது ஹோல்ட் பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு த இனிஷியல் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா we give them certain bladder retraining அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க எப்படி அந்த அர்ஜென்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு வில் டீச் them. அப்புறம் bladder diary அப்படின்னு we have a thing where எவ்வளோ அவங்க தண்ணி குடிக்கிறாங்க, எப்போ குடிக்கிறாங்க, எப்பெல்லாம் யூரின் லீக் ஆகுது, எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் லீக் ஆகுது, எவ்வளோ யூரின் வாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வி ஹாவ் அ ட்ராக்ட் மாதிரி வில் மெயின்டைன். அதை வச்சு அவங்களுக்கு எவ்வளோ நேரத்துக்கூட வாய்ட் பண்ணால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு அவங்களுக்கு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வி டீச் தம் ஹவு டு டூ இட். அதில் சரியாகலைன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் கோயிங் டு பி மெடிகேஷன்ஸ். எவ்வளோ டிகிரி ஆஃப் பிளாடர் ஓவர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டேப்லெட்ஸ் விச் வில் ஹெல்ப் தெம் டு இம்ப்ரூவ் இன் திஸ் கண்டிஷன். இது ரெண்டுலேயும் சரி ஆகலைன்னா பிளாடர் மசிலை ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்கு, லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வுட் ஹவ் சீன் இப்போ நீதா அம்பானி ஆர் சம் ஆக்ட்ரஸஸ் எல்லாருமே யூ வுட் ஹவ் சீன் தட் தே ஹேவ் ஐஸ்வர்யா ராயை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the changes in her face வேர் அந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் சிரிச்சா கூட அந்த மசில் கண்ட்ராக்ஷனோ எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. இந்த சேம் பொட்டாக்ஸ் தான் பிளாடர்லேயும் வீல் இன்ஜெக்ட், அது பிளாடர் மசிலை ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கும். You have to be very careful about the amount of botox that you inject and the எந்த பேஷண்ட்டுக்கு போடுறோங்கிறத பொறுத்து. இந்த அர்ஜென்சி ப்ராப்ளம்க்கு இட் will offer a long term cure. டெய்லி மாத்திரை எடுத்துக்க முடியல இல்லை மாத்திரை பத்தலைங்கிற போது putting this botox injection is actually very effective and it gives a longer term cure. அவங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். மேம், ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வேக்சினேஷன் ஏதாவது இருக்கா, ப்ரிவென்ஷன் மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமா? See, urinary tract infection திருப்பி வராம இருக்கிறதுக்கு the first prevention is going to be a proper treatment தான். proper antibiotics, appropriate antibiotics to the correct duration. நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்க will have given 5 நாளைக்கு மாத்திரை எழுதி கொடுத்துருப்போம், but the patient will take it for 2 to 3 days and then stop it. ஸோ அப்படி பண்ணாம இருந்தாலே most of the times recurrent வராது. இல்லை அப்படியும் வருது அப்படின்னா ஒரே டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்னால வருதுன்னா வராமல் இருக்கிறதுக்குரிய வேக்சின்ஸ் ஆர் நவ் அவைலபிள். அது இன்ஜெக்ஷன் கூட கிடையாது, டேப்லெட் ஃபார்ம்லேயே அந்த வேக்சின்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்ட் தே ஆர் ரியலி எஃபெக்டிவ் இன் ப்ரிவென்டிங் ரெக்கரன்சஸ். ஸோ இப்போ யூரின் கல்ச்சர் கொடுக்குறாங்களா மேம், அதில் பாக்டீரியா க்ரோத்துன்னு வந்தாலே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கணுமா? சி, யூரின் கல்ச்சர் இப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு திருப்பி சரியாயிடுச்சான்னு பார்க்கறதுக்கு கல்ச்சர் கொடுக்குறோம், இல்லை ரொட்டீன் வேறு எதுக்கோ பார்க்கும்போது ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்பில் கல்ச்சர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதில் சிக்னிஃபிகண்ட் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வளர்ந்துருக்குன்னு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சர்டன் லெவல் ஆஃப் கண்டாமினேஷன் ஆர் ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்கலாம். அது எந்த சிம்டம்ஸும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனால உங்களுக்கு வந்து யூரின் போகும்போது பெயினோ இல்லை எந்த சிம்டம்ஸும் இல்லை அப்படின்னா யூ டோன்ட் ரியலி ஹாவ் டு ட்ரீட் இட். அண்ட் அந்த காலனி கவுண்ட் வந்து if it is less than 10 power 5
காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ்னா அகெயின் யூ டு நாட் நீட் ட்ரீட்மெண்ட். அது கம்மியாக இருக்கும்போது ஒன்றுமே தேவையில்லை. But if you are pregnant, then any level of bacteria in the urine needs treatment because obviously it can lead to other pregnancy complications. Otherwise மற்ற situationsல symptoms இல்லாம கம்மி level bacteria தான் கல்ச்சர்ல இருக்குன்னா then it does not need any treatment. So ma'am, 40 years அப்புறம் ஃபீமேல்ஸ்க்கு மெனோபாசல் இட்ஸ் a common thing. So மெனோபாசலுக்கு அப்புறம் வரும் urinary problems என்னென்ன மேம்? Okay. Menopause நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் it can occur anywhere between 45 years to 54 years. மெனோபாஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகலாம்னா யூரினரி ட்ராக்டும் வெஜனாலையும் உள்ள மசில் ஹெல்த், அதாவது அந்த டிஷ்யூவோட ஹெல்த் வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் இல்லாததுனால இட் கேன் கெட் வீக்கெண்ட். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த யூரினரி அர்ஜென்சி, ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி லீக், இல்லை சிலருக்கு யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுலேயே ப்ராப்ளம் வரலாம். சிலருக்கு இந்த மசில்ஸ் எல்லாமே ஒட்டிட்டு போயிடலாம், வி கால் இட் அஸ் அடிஷன்ஸ் மாதிரி வரலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் தென் இட் ஹேஸ் டு பி கரெக்டட் பை அ ஈஸ்ட்ரஜன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி. ஸோ நம்ம யூரின் இன்கான்டினன்ஸ் பற்றி நிறையா பேசணும். கம்மிங் டு தி அதர் சைட் ஆஃப் த காயின், யூரின் சரியாக போகாமல் ட்ராப் பை ட்ராப்பாக யூரின் போகுது, இந்த மாதிரி இருக்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் மேம்? யூரின் ட்ராப் பை ட்ராப்பாக போகுது அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு யூரின் போகிறதுல ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதான் யூரின் போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஐ கோ சிட் இன் தி டாய்லெட், எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது, ஐ ஹாவ் டு புட் ப்ரெஷர் இன் மை டம்மி, இல்லை நான் ஒரு பர்டிகுலர் பாஸ்டரில் உட்காந்தாதான் எனக்கு யூரின் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் வி கால் இட் அஸ் வாய்டிங் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து யூரினரி பிளாடரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ இல்லை யூரின் போகிற பாதையில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலோ நம்ம வந்து இட் கேன் லீட் டு வாய்டிங் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த வாய்டிங் இஷ்யூ இருக்கவங்களுக்கு நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாய்டிங் எதனால ப்ராப்ளம் இருக்குது, போகிற பாதையில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்லை அந்த மசில் சரியாக வேலை செய்யலையா அப்படின்றத பொறுத்து we can offer tablets அல்லது அந்த மசிலை வந்து ஃபங்க்ஷனிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ வியூவர்ஸ், உங்கள் கொஸ்டின்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். வி ஹாவ் அ ஷார்ட் டியூரேஷன் அண்ட் இட் வில் பி த வெபினார் வில் பி எண்டிங் சூன். ஸோ உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸை ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். மேம், மெனோபாசல் பற்றி பார்த்தோம். இப்போ எங்கர் ஏஜ் மெனார்கி அந்த டைமில் வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது பாசிபிலிட்டி ஏதாவது இருக்கா மேம்? அது சொல்லி ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா மேம்? யூரினரி ப்ராப்ளம் இன் அடலசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெயின்லி immediately after menarche அவங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் when they are trying to use their period products அந்த மாதிரி இருக்கும்போது they have a little bit more chance of infections. பட் அதை தவிர்த்து எங்கர் இண்டிவிஜுவல்ஸில் நம்ம காமனாக பார்க்குறதுங்கிறது வந்து இந்த வாய்டிங் இஷ்யூஸ் தான். நிறைய பேர் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, பாத்ரூம் ப்ராப்பராக இருக்காது, ஸோ they keep on holding the urine, they just hold it. அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு வந்து தான் போய் அவங்களுக்கு பழகிறனால ஆஃப்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு, அவங்களே நினைச்சாலும் யூரின் போக முடியாமல் இருக்கலாம். இது வந்து பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் ஹைப்பர் டானிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிட்டு இருந்த அந்த ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பெல்விக் ஃப்ளோரை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்குரிய எக்ஸசைசஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலேஷன் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மேம், medication for perineum and vaginal opening rashes due to white discharge and sanitary pad allergy ன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கா மேம்? சி அகெயின் இந்த அலர்ஜிக்கு white discharge and allergy it is just because of allergy-யா இல்லை இன்ஃபெக்ஷனா அப்படின்னு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். வெறும் அலர்ஜி அப்படின்னா ஒரு டாபிக்கல் ஜென்டாமைசின் க்ரீம்லேருந்து கேண்டிட் க்ரீம் வரைக்கும் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணும். எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா என்ன இன்ஃபெக்ஷன்னு பார்த்து அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வாய் வழியாக எடுத்துக்கிட்டாலோலி அது சரியாகாது. அகெயின் சானிட்டரி பேட் அலர்ஜி இஸ் சம்திங் தட் வி see mostly. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க they can move on to bamboo based sanitary pads are available now. இல்லைன்னா they can try using menstrual cups. They are equally effective and இந்த allergy problemsலேருந்து we can escape. ஸோ மேம், தும்மல் வரும்போது யூரின் லீக் ஆகுறது வந்து வெதர் இட்ஸ் அ சீரியஸ் இஷ்யூ, அது சிவியரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அது நார்மலாக எடுத்துக்கலாமா இல்லை வந்து அது வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ தும்மல் வரும்போது யூரின் வந்தால் பயப்படணும் அப்படின்னா சி இட் இஸ் ஆல் அபவுட் த டிகிரி ஆஃப் யூரின் லீக். இப்போது நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க, எனக்கு லைட்டாக தும்மல் வந்தால் அப்பப்போ எப்போ ரொம்ப சளி பிடிச்சி ஒரு ஐ எம் நாட் வெல் அந்த டைமில் மட்டும்தான் எனக்கு யூரின் லீக் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் ஸ்டில் மேனேஜபிள். இல்லை உங்களுக்கு உட்காந்துருந்து எழுந்தாலே யூரின் லீக் ஆகும், ஒரு படி ஏறினாலே லீக் ஆகும்,
சிரிச்சா லீக் ஆகும். அண்ட் யூ ஒர்க் for you are a school teacher, you work in an office or you have to travel a long way, ஒரு படி ஏறி தான் நான் ட்ரெயினில் ஏறி என் ஒர்க்குக்கு போகணும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது this condition will affect your lifestyle, routine life. I have actually had patients who say that என்னால் வந்து because of this issue ஒரு கேதரிங்கில் சிரிக்க கூட முடியல, சிரிச்சா எனக்கு யூரின் சடனாக வந்து லீக் ஆயிடுது, I feel highly embarrassed about the situation, என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு இருந்தா கூட எனக்கு பயமா இருக்கு, I try to move away from them, அந்த மாதிரி எல்லாம் I have seen patients. So it is all about the degree it is affecting your life, உங்களுக்கு அந்த severity, and if it is affecting your routine life then it needs treatment. இல்ல எனக்கு ரொம்ப மைல்டா தான் இருக்கு, it is not causing எதுவும் problems இல்ல அப்படின்னா you can live with it, but younger ageல இது வந்துருச்சுன்னா be aware that as you grow older it is going to get worsen, so it is better to start treatment early. Earlier வந்தா it is just a pelvic floor muscle therapy, ரொம்ப long duration க்கு அப்புறம் வரும்போது then we have to resort to more advanced treatments like laser, or we might even have to go for a surgery. மேம் யூரின் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஏதாவது early warning signs இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மேம். So early warning signs for urine infection na it is about the amount of symptoms. So உங்களுக்கு லைட்டா ஒரு யூரின் போகும்போது ஒரு மைல்டு எரிச்சல், ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் யூஸ்வலி இஸ் யூரினரி அர்ஜென்சி தான். எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு 4-5 times a day போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ மைட் ஃபீல் லைக் ஒரு 10-15 தடவை போகிற மாதிரி, நைட்டு தூக்கத்துலேருந்து எழுந்து போகிற மாதிரி இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சிம்டம் இஸ் கோயிங் டு பி பெயின் இன் தட் ஏரியா. யூரின் போகும்போதோ இல்லை போய் முடிச்சப்புறமோ யூ வில் ஹாவ் சிவியர் பெயின். இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் ஆப்வியஸ்லி தேர் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான். And it is safe to take home remedies அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. Home remedies for urinary tract infection is going to be தண்ணி, water only. The amount of water you take to flush out the bacteria can help, provided உங்க immune system நல்லா இருக்கு. ரெண்டாவது, you can try taking cranberry or alkalinizing substances ன்னு சொல்லுவோம், pomegranate, cranberry இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டா it will help to reduce the pain for it. But அது infection due to a bacteria na then obviously you will need antibiotics. Yes, you can try, but antibiotics தான் உங்களுக்கு permanent solution கொடுக்கும். மேம் ஒன் ஆஃப் த வியூவர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு சிசேரியன் பண்ணி 1.5 years மேலே ஆகுது, பட் ரீசெண்டாக தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள அறியாமலேயே யூரின் லீக் ஆகுது, இது எதனால, இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படியும் கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ C-section பண்ணி 1 year 5 months ஆகுது, ஜஸ்ட் 1 month-ஆ தான் இந்த யூரின் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் உங்களோட C-sectionக்கும் அதுக்கும் பெருசாக சம்மந்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியல. லாஸ்ட் 1 month-ஆ உங்களை அறியாமலே எப்போ யூரின் வருது, லைக் நைட் டைம்லையா, நீங்கள் ப்ராப்பராக தூங்குறீங்களா, இல்லை எதுவும் இருமுனா தும்முனா எதுவும் யூரின் லீக் ஆகுதா, அதெல்லாம் பொறுத்து தென் யூ வுட் நீட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ மேம் இந்த யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ட்ரீட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா என்ன கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும், கிட்னிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிற சிச்சுவேஷன் வருமா? See, urine infections, I already told you, நீங்கள் இப்போ ரொம்ப யூரின் ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க, பிளாடரில் யூரின் தேங்கி இருந்ததுன்னா லைக் ஒரு கோயில் தெப்பத்தில் எப்படி பாசி படறதோ அது மாதிரி the bacteria will grow over your bladder. அன்ட்ரீட்டடாக விடும்போது என்ன ஆகும்னா, இஃப் யுவர் பாடி இஸ் ஸ்ட்ராங் இனஃப் அண்ட் யூ ஆர் நாட் ப்ரெக்னென்ட் தென் பெருசாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். பட் உங்களுக்கு கிட்னியில் ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது, இல்லை யூ ஆர் இன் அட்வான்ஸ் ப்ரெக்னன்சி ஆர் யூ ஹாவ் அன் இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி, தென் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் கேன் அசெண்ட் அண்ட் அஃபெக்ட் யுவர் கிட்னிஸ் ஆர் அப்பர் யூரினரி ட்ராக்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சுன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி டேஞ்சரஸ். ஸோ எனி UTI நீட்ஸ் அப்ராப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட். Viewers, we are nearing the closure of the session. So உங்க doubts, clarifications எதுனாலும் please post in the comment box. மேம் frequency of urination, ஒரு நாளைக்கு 20 timesக்கு மேலே யூரின் போகிற மாதிரி இருக்குது, இது வந்து நைட்டில் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுனால வர அதனால் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ தண்ணி நைட் ஓகே பெர் டே 20 times யூரின் வருது, ஃபீடிங் மதர் நைட்டில் வாட்டர் குடிச்சிட்டு யூரின் போகிறனால ஸ்லீப் கெட்ஸ் டிஸ்டர்ப்ட். சி அகெயின் இஃப் யூ ஆர் ஃபீடிங் தென் மோஸ்ட் லைக்லி நீங்கள் எடுத்துக்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் தான். பட் அதையும் தாண்டி 20 times யூரின் வருதுன்னா மோஸ்ட் காமன் இஸ் கோயிங் டு பி எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்த்து யூ வில் ஹாவ் டு கெட் இட் ட்ரீட்டட். இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இல்லை அதையும் தாண்டி வருதுன்னா யூ மைட் ஹாவ் ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடர் விச் நீட்ஸ் டு பி எவாலுவேட்டட் அண்ட் ட்ரீட்டட். அண்ட் யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா, இல்லை லைஃப் லாங் மெடிசன் எடுத்துக்கணுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் அன் அக்யூட் திங், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் தான் அது இருக்க போது, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தால் இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் கரெக்டட்.
சிலருக்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனே ஒரு வருஷத்துக்கு 3 தடவை வருது, இல்லை ஒரு 6 மாசத்துல 2 தடவை எனக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னா அப்போ அதை நாங்கள் ரிகரண்ட் யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம். ரிகரண்ட் யூடிஐ வராமல் இருக்கிறதுக்கு there are certain supplements, இந்த கிரான்பெரி கண்டெய்னிங் டேப்லெட்ஸ், டிமேனோஸ்னு ஒரு பர்டிகுலர் சுகர் இருக்கு. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட பாக்டீரியா பிளாடருக்குள்ளே போய் ஒட்டிட்டு இருக்கதை தடுத்துரும். ஸோ தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபர்தர் ரிகரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம். மற்றபடி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு லைஃப் லாங் மெடிகேஷன்ஸ் எதுவும் எடுத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. மேம், சைல்ட்ஹுட்லேருந்து யூரின் அண்ட் மோஷன் அர்ஜென்சி இருக்குது அண்ட் இப்போ அவங்க 35 இயர்ஸ் ஓல்டு. ஸோ இது எப்படி இன்னும் அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக போயிட்டுருக்கு? சைல்ட்ஹுட்லேருந்து இருக்கிறனால இட்ஸ் அ லாங்கர் டைம். ஸோ எப்படி இதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் மேம்? சைல்ட்ஹுட்லேருந்து யூரின் அண்ட் மோஷன் அர்ஜென்சி இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தெர் இஸ் நத்திங் ராங் வித் யுவர் ஸ்பைனல் கார்ட். ஏன்னா எதுவும் நர்வ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கனால கூட இந்த மாதிரி யூரின் அண்ட் மோஷன் அர்ஜென்சி இருக்கலாம். ஸோ அதை எவாலுவேட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டா தென் இட் வுட் கெட் கரெக்டட். pelvic floor exercise உடைய PDF கேட்டிருக்காங்க மேம். Yes, we can actually teach you that. நாங்க will put it. ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங் அண்ட் கிளாத்திங் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மேம். ஸோ அது டைட்டாக ஜீன்ஸ் அந்த சிந்தட்டிக் அண்டர்வியர்னால போகிறனால பெல்விக் இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா மேம்? அது ரிஸ்க் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க மேம். wearing tight jeans or synthetic leggings, இப்போ நம்ம மோஸ்ட் காமனாக that is what we use இல்லையா, அது யூஸ் பண்ணும்போது இட் கேன் லீட் டு நிறைய மாய்ஸ்சர் இந்த வெஜினல் ஏரியாவில் ஹோல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ஆகலாம். தட் வுட் ஒன்லி increase your chances of getting vaginal infections. Like இப்போ வெஜனா பொறுத்த வரைக்கும் it has good bacteria, bad bacteria அப்படின்னு சொல்லுவோம். good bacteria அது lactobacilli, bad obviously are going to be the infective bacteria. இந்த பேலன்ஸ் வந்து நிறைய நேரத்தில் ஆல்டர் ஆயிரும். லைக் இப்போ நீங்கள் டைட் கிளாத்திங் போடுறீங்க, இல்லை நீங்கள் உங்களோட பேண்டீஸை ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு போடலை, இல்லை யூ டோன்ட் change your panties often or pads correct during periods every 8 to 12 hours மாத்தல அப்படினால இந்த bacterial balance will get affected. இதனால you will have increased chance of white discharge, and if you have a recurrent vaginal infection it can damage your urinary tract also. மேம், ஒன் ஆஃப் த வியூவர் கேட்டிருக்காங்க, அவங்க ட்வைஸ் வந்து லேசர் வெஜினல் டைட்டன் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, பட் ஸ்டில் ஷீ இஸ் ஹேவிங் த சேம் ப்ராப்ளம் ஆஃப் யூரின் லீக். அவங்க வந்து ட்வைஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் ராங் வித் இட் மேம்? என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்க முடியும்? Okay, I'm really sorry to say that you are suffering from that for a longer time even after treatment. See, panties always வெட்டா இருக்கு, நீங்க சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் அது வெட்டா இருக்குன்னா then you have a persistent urine leakage. அது உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்பரா bladder empty ஆகாம அதுல கொஞ்சம் யூரின் மிச்சம் இருந்துட்டே இருக்கனால வர லீக்கா, இல்ல உங்க யூரின் பேக் வந்து ஓவர் ஆக்டிவ்னால வர லீக்கான்னு பார்க்கணும். Again, vaginal laser treatment will not help for both of these conditions. Vaginal laser treatment எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னா it will help to strengthen the pelvic connective tissue ன்னு சொல்லுவோம். அந்த connective tissue strengthen பண்றதுக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணும். and laser is effective only if you have urine leak on coughing or weight தூக்குனா அந்த வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் லீக்குக்கு மட்டும்தான் it is helpful. மற்ற டைப் ஆஃப் urinary leaks எல்லாமே they need to be treated based on the cause. bladder tighten பண்றதுக்கு எந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது. urinary bladder can be tightened அப்படின்னா then it is a hoax. Your laser cannot tighten your urinary bladder. மேம், ஒரு கைனக் கொஸ்டின் நமக்கு வந்திருக்கு. மெனார்கி 12 இயர்ஸ் ஏஜ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு 2 பீரியட்ஸ் வந்து சேம் டேட்டில் வந்தது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிலே இருக்குது. ஸோ இது எதுவும் ப்ராப்ளமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். ஒரு 7 days டிலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Actually, if your child has attained menarche at 12, அவங்களுக்கு ஒரு 1 year வரைக்கும் cycles can be irregular. Sometimes சிலருக்கெல்லாம் வந்து we get patients who get their periods 3 months after the menarche, 6 months after the menarche. So அதனால வந்து they are it is not to be worried about. First 1 year வரைக்கும் any kind of delay or shortening of the cycle is fine. அதுவும் ஒரு 5 to 7 days delay is nothing to worry about. If it is இன்னும் 13 வயசுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த டிலே இஸ் பீங் ப்ரொலாங்ட் ஃபார் மோர் தென் 2 weeks or 3 weeks. Jan 1 வந்துச்சு, பிப்ரவரியில் 21க்கு மேலேயும் வரலன்னா மட்டும்தான் யூ ஷுட் வரி. 5 to 7 days delay at this early stage is nothing to worry about. It is still her hypothalamic pituitary axis which is getting matured and it will take time, don't worry.
Ma'am, we have one more question. Western toiletக்கும் Indian toiletக்கும் யூஸ் பண்ணுறனால urinary tract infection frequency or இது அதிகமாக இருக்குமா? ஏன்னா people work பண்ணுற இடத்துல ரொம்ப நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ ஹைஜீனாக இருக்குமா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதோடைய UTI ரிஸ்க் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் மேம்? See, this is something I think all of the women in the webinar would agree with me that none of us actually sit over a Western toilet. We do something like we hover over the Western toilet. So, adunala what happens is we don't empty our bladder completely. Neenga comfortable or Indian toilet la squat panni ukkara alavukku healthy ah irundinga you are the most blessed person. So, if you can sit, use a Indian toilet, it helps to empty both nama பிளாடரும் சரி நம்ம பவல்ஸும் சரி அதாவது மோஷனும் சரி இந்தியன் டாய்லெட்டில் உட்காரும்போது அந்த மோஷன் பேசேஜே ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரைட்டன் ஆகி ப்ராப்பராக எம்டி ஆகும். சேம் கோஸ் ஃபார் ஆர் யூரினரி பிளாடர் ஆல்சோ. வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் ப்ராப்பராக உட்காந்து நம்ம போகாததுனால ஆப்வியஸ்லி வி ஆர் வரிட் அபவுட் ஹவு டர்ட்டி இட் இஸ் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி யார் யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னால வி டோன்ட் ஆக்சுவலி சிட் ஓவர் தெம். ஸோ யூ ஹாவ் இன்கம்ப்ளீட் எம்டிங் இன் யர் பிளாடர் விச் கேன் லீட் டு அவாய்டிங் இஷ்யூஸும் வரலாம் அல்லது இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வரலாம். ஸோ வாட் we usually suggest is you can find certain sprays இருக்கு, toilet disinfectant sprays மாதிரி which we can spray over the toilet bowl, or there are certain toilet papers or toilet seat covers which you can put over it, that will help. Sometimes இப்போ older women கெல்லாம் what I have started suggesting is they have certain cones மாதிரி is available, P safe அப்படிங்கிற மாதிரி பிராண்ட்ல எல்லாம் which they can use to stand and empty their bladders, which is very effective and helps them, especially travel பண்ணும்போதெல்லாம் old women க்கு you can try using those products. மேம் vaginal tightened ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மேம். Okay, see vaginal tightening na I don't understand what exactly you are looking for. There are two kinds. ஒன்று வந்து re-virginity surgery அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய hymenoplasty அப்படின்னு சொல்லுவோம், which is where vaginal openingல இருக்கக்கூடிய hymen அப்படிங்கிற அந்த சவ்வை வந்து we tighten it, or இப்போ tear ஆயிருச்சு you have to tighten it for whatever social reason, then we can just do a daycare surgery to tighten it so that it is like re-virginity மாதிரி. இன்னொரு type of tightening is post deliveryோ இல்ல post ஒரு normal deliveryக்கு அப்புறம் உங்களோட vagina has become very loose and you do not feel the same level of comfort and pleasure during intimacy அப்படின்னா then we can either use laser to improve the narrow your vagina, like அது வந்து கொஞ்சம் இந்த connective tissue வந்து strengthen பண்ணும்போது vagina will get narrowed. இது vaginal regeneration அப்படின்னு சொல்லுவோம். Other thing is if it has completely become loose due to muscle cut ஆகி damage ஆயிருச்சுன்னா then it is a very simple procedure of narrowing or tightening those muscles which will again help to narrow your vagina and improve your sexual pleasure. ஸோ மேம் இன்டர்கோர்ஸ் அப்போ வந்து வெஜைனால பெயின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஸ் திஸ் எனிவே ரிலேட்டட் டு யூரினரி? Okay, see pelvic floor issues, the sexual issues are very commonly seen and most of the times women do not want to open up about them. So pain during intimacy can be due to நிறைய காரணங்களால இருக்கலாம். Most commonest என்ன அப்படின்னா when the vagina is not comfortably lubricated, like foreplay proper-ஆ இல்ல, they do not find pleasure in certain இதப்போ they can have pain. ரெண்டாவது ஒரு infection இருந்தாலும் அப்படி இருக்கலாம். And the third most common is endometriosis அப்படின்னு சொல்லுவோம். Deep penetration அப்போ அவங்களுக்கு endometriosis இருந்ததுனாலுமே she might have pain. So again எவ்வளோ degree of pain இருக்கு, அவங்களுக்கு அடிஷ்னலாக யூரின் போகும்போதோ இல்லை மோஷன் போகும்போதோ பெயின் இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி once we know, then we can offer them proper-ஆக எது அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ we can treat it accordingly. So viewers, for any kind of treatment or any problem related with Uro-Gynaec, Dr. Raghavi is very much available in Apollo Women and Childcare Hospital, Madurai. So please book an appointment, get consultation and please உங்களுடைய doubts எல்லாம் mostly it will be clarified நினைக்கிறேன். Ma'am, we have one more question. Laser therapy for stress urinary incontinence medication அப்புறம் இல்லை சர்ஜரிக்கு முன்னாடி இது அவைலபிளா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Yes, we do offer vaginal laser procedures.
and it is a very simple day care procedure. Actually இப்போ இதெல்லாம் எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சேன், it has become like a coffee break procedure மாதிரி ஆயிடுச்சு. You work, you come, take a lunch break, come have your laser done, go back to work. ஏன்னா laser has just very mild ஒரு burning sensationங்கிற side effect தவிர்த்து appropriate-ஆன இதுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக லேசர் பண்ணோம்னா it is very effective. மேம் many are aware of vaginal hygiene. அதே மாதிரி urinary இதுக்கு hygiene ஏதாவது உங்க tips or some suggestions? Okay, that's a really good thing to ask because basically வந்து bladder hygiene or bladder health பத்தி நம்ம ரொம்ப யோசிக்கிறது இல்ல. நமக்கு bladderங்கிறது it is something there, ஒரு ரொட்டீனா அது இருக்குங்கிறத தவிர்த்து we don't take an effort to maintain a bladder hygiene. So best thing for bladder hygiene is to take அளவான அளவு வாட்டர். லைக் சம்டைம்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஐ ஹேட் பேஷண்ட்ஸ் ஹூ சே நான் 5 liters ஆஃப் வாட்டர் குடிக்கிறேன் மேடம் அப்படின்லாம். நாட் டூ மச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் யர் பாடி. அளவா யூஸ்வலாக 2 to 3 liters இஸ் மோர் தென் இனஃப். ரெண்டாவது உங்கள் டயட்டில் மேக் ஷுர் யூ டு நாட் ஆட் ஆல் ஆஃப் திஸ் சுகரி ட்ரிங்க்ஸு, நிறைய காஃபி குடிக்கிறது, ஆர் எங்கர் இண்டிவிஜுவல்ஸ்னால் யூ பார்ட்டி, யூ ஹாவ் ஆல்கஹால் ஆர் யூ ஹாவ் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ், அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணால் யர் பிளாடர் வில் பி ஹெல்தியர். மூணாவது டோன்ட் ஹோல்ட் யுவர் யூரின் அட் ஆல். உங்களுக்கு யூரின் அர்ஜென்ட்டாக வருதுன்னா மேக் ஷுர் யூ எம்டி இட் அப்ராப்ரியேட்லி. ஹோல்டு பண்ணால் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வரைக்கும் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் த லாஸ்ட் திங் இஸ் இஃப் யூ ஆர் போஸ்ட் மெனோபாசல், கட்டாயம் ஃபார் மெயின்டைனிங் யர் பிளாடர் ஹெல்த் ஆஸ்க் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட் அபவுட் ஈஸ்ட்ரஜன் க்ரீம்ஸ். இதுக்கு சர்டன் கான்ட்ராண்டிகேஷன்ஸ் ஆர் தேர். ரொம்ப ரேரான கான்ட்ராண்டிகேஷன்ஸ் தான். ஒரு பிரெஸ்ட் கேன்சரோ இல்லை உங்கள் எண்டோமெட்ரியம் ஹைப்பர் பிளாஸ்டிக்காக இருக்குங்கிறத தவிர்த்து பெருசாக இல்லை. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் வெஜினல் ஈஸ்ட்ரஜன் க்ரீம்ஸ் which are very useful for maintaining your bladder health. ஸோ மேம் நார்மலாக ஒரு பர்சன் எத்தனை டைம் வந்து யூரின் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் மேம் போகலாம்? அடல்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பெருசாக இவ்வளோ தான் அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லை. மோஸ்ட்லி ஜஸ்ட் பார்ன் பேபிஸுக்கு தான் we say they have to avoid at least anywhere between 6 to 10 times a day அப்படின்னு சொல்லுவோம் குழந்தைக்கு. அடல்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் if you avoid at least 5 to 6 times in a day, மேக்ஸிமம் ஒரு 7 times வரைக்கும். நைட்டு யூ ஷுட் நாட் கெட் அப் ஃபார் எம்டிங் யர் பிளாடர். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹெல்தி 40-year-old அப்படின்னா நைட்டு படுத்தா யூரின் போகிறதுக்குன்னு உங்கள் தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகவே கூடாது. ஆர் மேபி எப்பயாவது ஒன்ஸ் இன் அ வைல் யூ கேன் வேக் அப் ஒன்ஸ் இன் அ நைட். இது தவிர்த்து நைட்டு எப்போ எழுந்தாலுமே இட் இஸ் அப்நார்மல் தான். டே டைமில் இஃப் யூ பாஸ் யூரின் மோர் தென் 6 to 7 times தென் இட் இஸ் அப்நார்மல். மேம் இதே தான் ஆஃப்டர் டெலிவரி ஆகிற பர்சன்ஸ்க்கும் இருக்குமா, இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் யூரின் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாமா? See, urine passing after delivery is going to be nearly the same. ஒன்றும் பெருசாலாம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. பட் சம்டைம்ஸ் இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் டெலிவரி கொஞ்சம் அந்த இடத்துல they can have ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கனால a little more often இருக்கலாம். பட் இஃப் they persistently pass urine, ஒரு 10-15 தடவை நான் பகலில் யூரின் போகிறேன், நைட்டு my sleep is getting disturbed அப்படின்னா then most commonest cause is going to be some kind of infection down there and that needs to be looked into. ஸோ வெஜினல் ஹைஜீன் பற்றி பேசியிருக்கோம் மேம். வி ஹேவ் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ரிகார்டிங் தட். வெஜினல் ஹேர்னால வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரிஸ்க் அதிகமான வருமானு கேட்டிருக்காங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. சி இட் இஸ் லைக் வென் யூ ஷேவ் டவுன் தேர், யூஸ்வலாக வென் யூஆர் hair in your private parts is not comfortable to most of us. Mostly what options are available for taking it off அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have hair removal creams இருக்கு. அந்த creamsல இப்போ there are certain studies which say that using those creams can lead to some type of cancer risk எல்லாம் இருக்குங்கிறனால we don't suggest using those creams in your private parts. They are still okay to use in your underarms or elsewhere but not there. ஷேவ் பண்ணும்போது what can happen is அந்த hair follicle-ஓட base அப்படியே உள்ளதான் இருக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ரிவர்ஸ் ஷேவிங்லாம் சிலர் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணால் அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கிள் கேன் கெட் இன்ஃபெக்டட். இட் வில் காஸ் ஃபாலிகுலைட்டிஸ் ஆர் பெயின் இன் தட் ஏரியா. ட்ரிம் பண்ணும்போது none of these things will happen because அந்த ஃபாலிக்கல் இன்டாக்டாக இருக்கனால அந்த certain amount of hair is going to be there. So chance of infection with trimming is very less provided you don't share your trimmer or anything with any of your friends or anyone, then it is not going to increase any infectious rate. Actually trim பண்ணி if you keep that part clean then infection ஓட chances வந்து கம்மி தான்.
So viewers, we'll be closing in another 5 to 10 minutes. So unga doubts வந்து please comment box la post பண்ணுங்க. And for consultation you can reach Dr. Raghavi Natarajan, Uro-Gynaecology, Apollo Women and Child Care Hospital, Madurai. For appointments you can call 0452 434 1000. Contact number and appointment number, it is pinned in the inbox, so please save it, and for any kind of doubts or clarifications and consultation, please contact the number. So one more common question that I keep on seeing in this is MCLA chair பத்தி யாரோ கேட்டிருந்தாங்க. MCLA chair is basically என்னன்னா நம்ம அந்த pelvic floor muscle therapyன்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ அவங்களோட எஃபர்ட் இல்லாம ஒரு மேக்னெட் மூலமா ஃபோக்கஸ்டா பண்றது தான் MCLA chair. இட் இஸ் ஸ்டில் அவைலபிள், பட் என்னன்னா the chair has to be used for a longer period of time. லைக் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து யூ ஹாவ் டு சிட் இன் இட் ஃபார் an hour, அதுக்கப்புறம் திருப்பி யூ ஹாவ் டு டூ ரிப்பீட்டட் செஷன்ஸ். அது ஒரு தடவை பண்ணா கியூர் வரும் அப்படின்னு கிடையாது. அண்ட் MCLA chair ஆர் வெஜினல் லேசர் இது எல்லாமே they are more effective for younger individuals, like ஒரு just after delivery or younger than 35 to 40 ல தான் இந்த MCLA chair and laser are more effective. elder individuals க்கு because their muscles and connective tissue எல்லாமே hormonal changesனால நிறைய changes has occurred, so usually for them we do not advise MCLA chair, and MCLA is more of a preventive process. அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லீக் வராம இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமே தவிர எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்ட்ரெஸ் லீக்குக்கு MCLA is not going to help much. மேபி ஒரு 40 to 50% இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கலாம், ப்ரொவைடட் யூ யூஸ் தி சேர் ரெகுலர்லி. ஒரு இவ்வளோ பீரியடுக்கு யூஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இட் மைட் டேக் எனிவேர் ஃப்ரம் 6 months to 12 months ஃபார் இம்ப்ரூவிங் யுவர் pelvic floor muscles. ஸோ மேம் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஜென்ரலாக பேசணும். இப்போ இன் பர்டிகுலர் அப்போலோ, ஸோ அப்போலோவில் என்னெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஒய் பீப்புள் ஷுட் சூஸ் அப்போலோ, அண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. See, at Apollo Women and Child Care, we have a team of doctors, right from well-trained obstetricians, laparoscopic surgery to urogynecology. We offer everything. அதனால when you walk in here, you would have a whole team who would help you with all your issues. ரெண்டாவது urinary incontinence or urinary tract infections or urosepsis, all of these conditions are more common in the elderly, where a multidisciplinary team of approach always helps. So if you have additional risk factors, இப்போ நம்ம ஒரு பேஷண்ட் கேட்டிருந்தாங்கன்னா டயபெட்டிக், எனக்கு வந்து டேப் சர்ஜரி பண்ணலாமா அப்படின்னு ஐ திங்க் someone has asked. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது you would need someone who would உங்களோட டயபெட்டிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் endocrinology team, and you also would need a urogynecology team who is going to operate on you and for the post-operative monitoring. எல்லாமே if you can get it in a single place, obviously it is going to be comfortable to you இல்லையா. So which is what Apollo is all about. We offer a multidisciplinary team who can help you with all of your comorbidities and help you to cure your problems. Also, inga we have everything right from your physiotherapy, urogynecology kin specific ah kettingena, you have a physiotherapy team who's trained in your pelvic floor physiotherapy. We have laser therapy, we have advanced treatment for urinary leaks, right from sacral neuromodulation அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரு advanced treatment where we put a lead. இப்போ ஹார்ட்டுக்கு எப்படி பேஸ் மேக்கர் வைக்கிறோமோ அது மாதிரி பிளாடருக்கு பேஸ் மேக்கர் வைக்கிற அளவுக்கு we have advanced treatment options available here. And ma'am, finally we have come to the end of the webinar. உங்களுடைய final word for this session, ma'am. So first, thank you for attending this webinar. ரெண்டாவது, I'm really happy to see நிறைய நேரம் women are very hesitant or embarrassed, like say நான் யூகேல இருந்த போதும் compared to once I have come back home, the difference that I find is women there are highly vocal about their pelvic floor issues. Light எனக்கு அங்க வலிக்குதுனாலே they'll put, obviously அங்க வந்து டாக்டர் பார்க்கிறது is very difficult, but still they come and see the doctor for all of their smaller issues also. நம்ம women pelvic floor issues னு வந்தா urine leak ஆகுதா, நான் அம்மாட்ட கேட்டேன், என் பாட்டிட்ட கேட்டேன், அது எனக்கும் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, they won't come for treatment. They will live with it even though it affects their lives. I have had prolapse in the bladder வெளியே வருது, uterus வெளியே வருது, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல I have had old grandmothers being brought by their grandchildren. பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு சொல்லவே இல்லை, I saw your thingy somewhere, I told her, then she has come for treatmentலாம் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I am really happy to see that you are able to talk vocally about your pelvic floor issues in this forum. So thank you so much for participating.
And if you still have anything more to ask, you can always approach us in person and we'll be happy to help you. Thank you. So viewers, thank you so much. I thank each and everyone for this active participation, and we have come to the end of the webinar. உங்களுடைய feedbacks, comments and how any improvement ஏதாவது இருந்தாலும் please post in the comment box, and we'll be meeting soon in another episode of Anbudan Apollo. Thank you so much. Thank you. My heartfelt thanks for all of you இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணதுக்கு. இதில் உங்களோட யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். காமனாக இருக்க யூரினரி இஷ்யூஸ் பற்றி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இல்லை எதுவும் ஃபாலோ அப் கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்ல காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு கூட்டமாக பேசி தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஒரு 1-to-1 பர்சனலைஸ் கன்சல்டேஷனில் உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் பற்றி இன்னும் டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். உங்களுக்குன்னு டெய்லர் மேடான சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். So if you want to contact or reach out to me in person, நான் Apollo Women and Child Care Hospitals-ல available-ஆ இருப்பேன். You can walk in any time for an appointment. My heartfelt thanks for all of you இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணதுக்கு. இதில் உங்களோட யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். காமனாக இருக்க யூரினரி இஷ்யூஸ் பற்றி எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்னும் ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இல்லை எதுவும் ஃபாலோ அப் கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்க லிங்க்ல காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஆல்சோ சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒரு கூட்டமாக பேசி தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஒரு 1-to-1 பர்சனலைஸ் கன்சல்டேஷனில் உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் பற்றி இன்னும் டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். உங்களுக்குன்னு டெய்லர் மேடான சொல்யூஷனும் கொடுக்க முடியும். ஸோ if you want to contact or reach out to me in person, நான் Apollo Women and Child Care Hospitals-ல available-ஆ இருப்பேன். You can walk in any time for an appointment.